Hello students. Now I'm going to discuss another interesting topic, that is DNA fingerprinting. Okay. This DNA fingerprinting or DNA profiling, okay, it has been developed by Alec Jeffrey. Alec Jeffrey proposed this DNA fingerprinting. Okay. So what is DNA fingerprinting? Yes, any idea? DNA fingerprinting means, I have told you, isn't it? The 99 percentage will be same. Just the 0.1 is going to be different or unique in others, isn't it? So we are going to learn that unique thing. Okay, that unique thing is DNA fingerprinting. Clear, students? That unique thing I have told you, we can actually, before doing this DNA fingerprinting, we have to first do the centrifugation. Okay, the first step in this is centrifugation, which means according to the density, we are going to separate our DNA. I hope you are getting it. Centrifugation means according to the density, we have to separate our DNA. So we will be getting two things according to the density. One is bulk, okay, and the other one is small peak. This bulk peak is going to be same, okay, and this is the unique one where we are going to learn about the DNA fingerprinting. Okay, so this is developed by Alec Jeffrey, and this is non-coding sequence, and this non-coding sequence is VNTR, that is variable number of tandem repeats. So the number of repeats is specific from person to person. Say for example, in me, if it is repeating AAGCTT, and in another person it will be GCTTT, that will be repeated, and in another person it is TCCTTT, like that. Okay, that will be repeated. Based on that repeat, we are going to do the DNA fingerprinting. Okay, first let's see some of the introduction on this DNA fingerprinting, and then we can move on to the steps. Okay, so the DNA fingerprinting is a very quick way to compare the DNA sequences of two individual. Okay, we can compare and see in case if there is in the crime scene, if we got a blood sample or something like that, and we are suspecting 2 to 3 people, yes, we can just compare the two to three people's DNA sequencing or the VNTR, variable number of tandem repeat, with that original thing, and we can find out who is the criminal, like that. Okay, so then the DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific region, that is the repetitive DNA. Okay, this I have told you during centrifugation. Centrifugation means according to the density, we are separating it. The bulk DNA forms major peak, and the small peaks are called satellite DNA. So this satellite DNA, again, you can divide it into two. One is mini satellite and microsatellite. For our DNA fingerprinting, we are going to use this mini satellite. So on what basis you can classify means, these are the three things. One is A is to T rich or G is to C rich, that ratio. Okay, A is to C or G is to C ratio. Then the next one is length of the segment, like AGGTT or AGTT, like that, the length of the segment. And the third one is how many times it has been repeated. Maybe for me, it would have repeated 12 times, for you 11 times in one particular chromosome, for other person 2 times, like that. Okay, so based on these three things, we can classify it into mini satellite and micro satellite. So what are the three things? One is A is to T or G is to C ratio, and the other thing is number of repetitive unit and the length of segment.
Okay, these are the 3 things. So this VNTR or the microsatellite doesn't code for any protein. It is a meaningless. Okay, say for example, if something has meaning, இப்ப book அப்படின்றதுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்குன்னா எனக்கும் அது புக்கு தான், உங்களுக்கும் அது புக்கு தான். இப்ப கக்கா லலலா ஏதோ நான் சொல்றேன், பிளாபர் பண்றேன்னா என்னோட பிளாபரிங் வந்து டிஃப்ரெண்ட், உங்களோடது டிஃப்ரெண்ட். புரியுதுங்களா? ஸோ அது போல இந்த நான் கோடிங் வந்து ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் யூனிக்கா இருக்கும், டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், ரிப்பீட் ஆகுறது டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். இதை வச்சுதான் நம்ம டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் பண்றோம். சரியா? So the polymorphism in DNA sequence is the basis of genetic mapping of human genome as well as DNA fingerprinting. இந்த uniqueness polymorphismனா ஒருத்தருக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது. அதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம DNA fingerprinting பண்ண போறோம். ஓகேவா? இப்போ அது எப்படி பண்ணலாம், என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்னு பார்த்துடலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு குவிக்கா நான் சொன்ன இன்ட்ரோ இன்னொரு வாட்டி சொல்லிடுறேன். ஸோ 99 எல்லாருக்கும் சேம், 1% இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ டென்சிட்டி கிரேடியன்ட் வச்சு நம்ம செப்பரேட் பண்ணும்போது 2 பீக்ஸ் கிடைக்கும். பல்க் பீக்கு எல்லாருக்கும் காமன். சரிங்களா? சேட்டலைட் டிஎன்ஏ பீக் தான் யூனிக். திஸ் சேட்டலைட் இஸ் ரிப்பீட்டேட்டிவ் அண்ட் இதை வச்சு ரெண்டா பிரிக்கலாம். ஒன்னு மினி, இன்னொன்னு மைக்ரோ சேட்டலைட் வித் 3 bases. ஒன்னு A:T C:G ரேஷியோ, இன்னொன்னு length of the sequence, இன்னொன்னு the number of times which the sequence has been repeated. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்க்கு யூஸ் பண்ண போறது மினி சேட்டலைட் VNTRs அல்லது ரேடியோ லேபிள் ப்ரோப்ஸ். ஓகே, ரேடியோ லேபிள் ப்ரோப்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போறோம். சரி, இப்போ இதுக்கு சாம்பிள்ஸ் எங்கெங்க இருந்தெல்லாம் எடுக்கலாம், எதெல்லாம் சாம்பிள் ஆகும்னா பிளட். ஸோ பிளட்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆர்பிசிக்கு நியூக்ளியஸ் கிடையாது, ஸோ அது இருந்தால் யூஸ் இல்லை. ஸோ WBCs அண்ட் ஹேர், ஈவன் அவர் சலைவா, the semen during rape cases, and any body tissue cells can be considered as a sample for DNA fingerprinting. Okay, சரி. இப்போ இந்த டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்க நான் ஒரு 7 ஸ்டெப்ஸ், சரிங்களா, மொத்தமா 7 ஸ்டெப்ஸ்ல நம்ம முடிச்சிட போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஐசோலேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ. இது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். ஸோ நம்ம இப்போ இந்த சாம்பிள் எங்க நம்மளுக்கு கிடைச்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஒரு கிரைம் கேஸ் எங்கேயோ நடந்துச்சு, அந்த இடத்துல இருந்து கிடைச்ச அந்த டிஎன்ஏவை ஃபர்ஸ்ட் ஐசோலேட் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு. தென் ஐசோலேட் பண்ண டிஎன்ஏவை ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியஸ் என்சைம் வச்சு குட்டி குட்டியா கட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் இல்லைங்களா, இந்த கட் பண்ண ஃப்ராக்மெண்ட்டை ஜெல் எலக்ட்ரோபோரசிஸ் டெக்னிக் வச்சு செப்பரேட் பண்ணிக்கணும். இப்போ செப்பரேட் பண்ணி முடிச்சது, இதுக்கப்புறம் வந்து டிஎன்ஏ டபுள் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கும். நம்ம இதை சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டா மாத்துறதுக்கு NaOH ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணி சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டா மாத்திட்டு தென் டிரான்ஸ்ஃபரிங் திஸ் இன்டு அ நைட்ரோசெல்லுலோஸ் ஆர் நைலான். ஏன்னா அந்த அகரோஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோபோரசிஸ்லயே நம்மளால வச்சிட்டு இருக்க முடியாது. so that you can transfer it into a nitrocellulose paper. சரிங்களா? நான் சொன்னேன் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கிறத நம்ம சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டா மாத்திக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஹைபிரிடைஸ் பண்ணணும். சரிங்களா? ஹைபிரிடைஸ் பண்றது அப்படின்னா என்னன்னா, நம்மளுக்கு இப்போ அந்த கிரைம் கேஸ்ல இருந்து கிடைச்ச சீக்வன்ஸ் இதுதான் வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ATG நீங்க ரன் பண்ணதுல ATGன்னு இருக்குன்னு வைங்க, சின்ன சீக்வன்ஸாவே நான் எடுத்துக்கிறேன். ரன் பண்ணதுல அந்த ஆளுது ATG இருக்கு. சரிங்களா? அப்போ நீங்க இதுக்கான ப்ரோப்ன்றது காம்ப்ளிமெண்டரி ரெடி பண்ணிக்கணும். இப்போ ஏக்கு நேரா என்ன வரும்? Tக்கு நேரா A, Gக்கு நேரா C. இப்போ நீங்க டேக்னு ப்ரோப் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறோம் நம்ம. சரிங்களா? இப்ப நம்ம யாரு சஸ்பெக்ட் பண்ணி அவங்களோட அந்த சஸ்பெக்ட் பண்ணி ரன் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா சீக்வன்ஸ், அதை இதுல போடுங்க. இன்கேஸ் இந்த டேக்குங்கிறது போய் அதுல ஃபிட் ஆகலன்னா இஸ் நாட் அ கிரிமினல். நம்ம கொடுத்த இந்த இது கரெக்டா போய் அவனோடதுல, ஏன்னா அவன் தாங்க ATG இல்லையா, அதுல போய் ஃபிட் ஆச்சுன்னா இவங்க தான் நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம்.
சரிங்களா? அதுதான் ஹைபிரிடைசேஷன். அதுக்கப்புறம் டிடெக்ஷன் ஆஃப் திஸ் பை ஆட்டோ ரேடியோகிராஃபி யூஸ் பண்ணி இதை நம்ம டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் இந்த ஸ்டெப்ஸ். இப்போ ஒரு ஸ்டெப்பா உள்ள போய் பார்க்கலாம். So first step, isolation of DNA. So DNA from the cell, நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், ஒரு செல் எடுக்கிறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் செல் எல்லாம் லைசஸ் பண்ணிட்டு எதெல்லாம் வேண்டாமோ அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு டிஎன்ஏவை மட்டும் ஐசோலேட் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ஈவன் இப்போ பிளட் எல்லாம் கிடைச்சதுன்னா சென்ட்ரிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டு கூட அந்த இதை பிரிச்சுட்டு நம்ம டிஎன்ஏவை மட்டும் எடுத்துக்கலாம். அண்ட் இன்னொன்னு, இப்போ வந்து நம்மளுக்கு இப்போ கிரிமினல் இருக்கிற ஏதோ ஒரு கிரைம் நடந்திருக்குன்னா அவங்க வேணும்னே ஒன்றும் நிறைய பிளட் எல்லாம் அங்கே விட்டுட்டு எல்லாம் போறது இல்லை. அங்கே கிடைக்க போறது கொஞ்சோண்டு சாம்பிள். சரிங்களா? ஸோ நம்ம இருக்கிற இந்த சாம்பிளை ஏதோ பண்ணி டெஸ்ட்ல இதாயிடுச்சுன்னா அப்புறம் கிரிமினல் யாருன்னே கண்டுபிடிக்க முடியாமலே போயிடும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, நமக்கு இப்ப கொஞ்சமா தான் சாம்பிள் கிடைச்சிருக்குன்ற டைம்ல யூ கேன் டூ பிசிஆர். பிசிஆர்னா இப்ப இதுதான் நம்மளுக்கு கிடைச்ச சாம்பிள்னா இதை அப்படியே நம்ம ஆம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம். இது போல நிறைய காப்பீஸ் எடுத்து வச்சுக்கலாம்னு அர்த்தம். பிசிஆர் பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன், இது மூலமா நிறைய காப்பீஸ் எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஏன்னா கம்மியா சாம்பிள் இருக்கும் போது டெஃபினெட்லி we have to do this amplified by PCR. இதுதான் அது. சரி, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். இப்ப டிஎன்ஏவை ஐசோலேட் பண்ணியாச்சு. அடுத்து கட்டிங் ஆஃப் டிஎன்ஏ பை யூசிங் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியஸ் என்சைம் வச்சு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் வச்சு கட் பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா? இது நான் சொல்லியிருக்கேன், ஒருத்தருக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். அந்த விஎன்டிஆர் வந்து ஸ்மால் பிக்ல தான் இருக்கும் இல்லையா? அந்த யூனிக் ஆனது. ஸோ நம்ம கட் பண்ண பிறகு the number and position of VNTR restriction fragment is different for each DNA and the length is also different for each and every individual. ஸோ ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு கட் பண்ணிட்டோம். மூணாவது ஸ்டெப்பு, இப்போ நம்ம கட் பண்ண டிஎன்ஏவை ஜெல் எலக்ட்ரோபோரசிஸ்ல போட்டு செப்பரேட் பண்றோம். சரிங்களா? ஸோ இப்படி நம்ம இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த வெள்ளு இங்க போட்டு நம்ம டிஎன்ஏவை செப்பரேட் பண்றோம். டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ராக்மெண்ட் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்டும் டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கு, ஜெல் எலக்ட்ரோபோரசிஸும் டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கு. அப்ப நம்ம எப்படி இதை பாக்குறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம எத்தீடியம் புரோமைடு, சரிங்களா, எத்தீடியம் புரோமைடு ஸ்டெயின் போட்டுட்டு அண்ட் யூ கேன் see this under UV ரேடியேஷன் பார்த்தா நம்மளுக்கு பிரைட் ஆரஞ்சு கலர்ல இது தெரியும். ஓகே, ஸோ அது அடுத்த ஸ்டெப்பு. தேர்டு செப்பரேட் பண்ணிடுறோம். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நைட்ரோசெல்லுலோஸ் பேப்பருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஃபோர்த்து, ஃபிஃப்த்து நான் சொன்னேன் NaOH போட்டு இதை கட் பண்ணிடுங்க ரெண்டா. சரிங்களா? டபுள் ஸ்டாண்டர்டா சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டா மாத்தியாச்சு. அப்பதான் வந்து நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், ப்ரோப் ரெடி பண்ண முடியும். அந்த ப்ரோப் வந்து இங்க செட் ஆகுதா என்னன்னு பார்க்க முடியும். சரிங்களா? So hybridizing using labeled VNTR probe. So to detect the VNTR locus on restricted fragment, we use single stranded radioactive DNA probe. இதான் நான் சொன்னேன், அந்த டாக்னு சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு அது நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். சரிங்களா? which has the base pair sequences that is complementary to the DNA sequences of the VNTR. இதுதான் hybridization. அடுத்த ஸ்டெப்பு நம்ம என்ன பண்றோம்னா டிடெக்ஷன். ஸோ ஆட்டோ ரேடியோகிராஃபி எக்ஸ்ரே வச்சுட்டு இப்படி டிடெக்ட் பண்றோம். எங்கெல்லாம் ப்ரோப் இருக்கோ அங்கெல்லாம் டார்க் பேண்டா நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ இது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ எப்படி பார்கோட்லாம் பண்றோம்ல, இப்போ சூப்பர் மார்க்கெட்ல எல்லாம் போயிட்டு அந்த பார்கோட் காமிச்சா அது பத்தின டீட்டெயில்ஸ் வருது இல்ல, அந்த மாதிரி தான் இதுவும். ஸோ அந்த ப்ரோப் இருக்கிற இடம்லாம் நம்மளுக்கு நல்லா டார்க் ஆகும். அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம நல்லா ரீட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டெப்ஸ், நம்ம டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்ல இருக்கிற ஸ்டெப்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இங்க பாருங்களேன், இப்போ இது ஒருத்தர் இண்டிவிஜுவல் ஏ, இது வந்து இண்டிவிஜுவல் பி. சரியா? இப்போ இந்த இண்டிவிஜுவலோட நம்ம ஒரு 3 குரோமோசோம் மட்டும் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணலாம். குரோமோசோம் 7, குரோமோசோம் 2, குரோமோசோம் 16. சரிங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நம்ம குரோமோசோம் 7 பாருங்களேன், இவருக்கு VNTR குரோமோசோம் நம்பர்ல 7ல 3 டைம்ஸ் ரிப்பீட். சரிங்களா? ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம்ஸ்
சரியா? சோ இதுல பாருங்க 4 times குரோமோசோம் நம்பர் 7 2 எடுக்கணும் இல்லையா? பேர். சோ பேர்ல இதுல 3 ரிப்பீட், இதுல 4 ரிப்பீட். இப்போ இந்த இண்டிவிஜுவல் பிக்கு பாருங்க 1 2 3 6 7 8 9 10 11 11 repeats are there. VNTR இவருக்கு 3 இருக்கு, இவருக்கு 4 இருக்கு. அதாவது இந்த ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம். இதுல வந்து இண்டிவிஜுவல் பிக்கு 11 இருக்கு. அண்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா 8 இருக்கு. சாரி 9 இருக்கு. சோ 11 இங்க 9. சரி, அடுத்து குரோமோசோம் நம்பர் 2 பார்க்கலாம். 2ல 1 2 3 4 5 6 7 இவருக்கு 8 இருக்கு. இந்த குரோமோசோம்ல 7 இருக்கு. இதுல பாருங்க 1 2 3 4 5 6 7 8 இருக்கு. இதுல 7 இருக்கு. இதுல 1 2 3 4 5 இருக்கு. 10 இருக்கு. இதுல 5 இருக்கு. இதுல 2 இருக்கு. சோ இப்படின்னு நம்ம ரிப்பீட்ஸ் எல்லாம் எழுதிட்டோம். எத்தனை டைம் ரிப்பீட் ஆகுதுன்னு எழுதியாச்சு. ஓகேவா? சரி, இது வந்து இண்டிவிஜுவல் ஏது, இது இண்டிவிஜுவல் பி இது. இப்ப நம்ம இவங்க 2 பேர் தான் நம்ம சஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இவரா இருக்கலாமா இல்ல இவரா இருக்கலாமா கிரிமினல் அப்படி சொல்லிட்டு. சரியா? இப்ப ஆல்ரெடி நம்ம ரன் பண்ணி அந்த சாம்பிள் கிடைச்சது இல்ல, அங்க ரன் பண்ணி வச்சிருக்கிறவர் தான் இந்த சி. இப்போ இந்த சிய வச்சு இவங்க 2 பேர்து நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்க போறோம். சோ இப்ப பாருங்களேன், இப்போ இந்த ஏல இந்த இது எத்தனை வாட்டி ரிப்பீட் ஆச்சு நீங்க அப்படி எழுதிக்கலாம். மேல வந்து இப்போ 12 டைம்ஸ். இப்போ பி இத மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். இப்போ பில இந்த மேல குரோமோசோம் 11 டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. 11 போடுங்க. அடுத்தது ஒரு 9 டைம்ஸோ 10 டைம்ஸோ ஆயிருக்கு. 10. அதுக்கு கீழே இந்த குரோமோசோம் 8 வாட்டி ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. இங்க நீங்க போட்டு வச்சுக்கோங்க பக்கத்துலயே 12 11 10 9 8 7 1 வரைக்கும் எத்தனை முறை ரிப்பீட்னு. சோ 11 டைம்ஸ் 11 டைம் ரிப்பீட், 9 டைம் ரிப்பீட். இப்ப நான் சொன்னேன்ல இது 8 டைம் ரிப்பீட், இது 7 டைம் ரிப்பீட், 5 டைம் ரிப்பீட், 2 டைம் ரிப்பீட். இப்ப நான் உங்களுக்கு பிக்கு எப்படின்னு ரன் பண்ணி காமிச்சிட்டேன். அதே மாதிரியே நீங்க ஏக்கும் எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, பெரிய ஃபிராக்மெண்ட் இங்க டாப்ல இருக்கும், ஸ்மாலர் வந்து கீழே இருக்கும். சரிங்களா? சோ நம்ம ரன் பண்ணியாச்சு. இப்ப ரன் பண்ண பிறகு நீங்க இது கூட கம்பேர் பண்ணி பாருங்க, யார் கிரிமினல்னு நம்ம ஈஸியா சொல்லிடலாம். கண்டிப்பா பி தான் இல்லைங்களா? சோ இந்த மாதிரி தான் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்ல நம்ம யாரு கிரிமினல் அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணி கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். சரிங்களா? சோ வாட் ஆர் த அப்ளிகேஷன்ஸ் இதையும் நம்ம பார்த்துடலாம். of DNA fingerprinting, first நான் சொல்லிட்டேன் forensic tool to solve the problems of paternity. சரியா? யார் ஃபாதர் அந்த மாதிரிலாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் இந்த ரேப் கேசஸ் செமன் அனாலிசிஸ் இந்த மாதிரி பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம். or else in the murder cases. Then for the diagnosis of genetic disease, okay, it will help to diagnose prenatal. prenatalனா பிறக்கறதுக்கு முன்னாடியே amniocentesis மூலமா என்ன நோய் இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம். or else in the newborn babies with the help of DNA fingerprinting we can identify. இப்போ like cystic fibrosis, hemophilia, Huntington disease, sickle cell anemia இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணி கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். ஒன்னு forensic, இன்னொன்னு paternity, diagnosis of genetic disease, and finally phylogenetic status. அப்படின்னா எவல்யூஷன்ல சரிங்களா? இப்ப ஏப் இருக்கு, ஏப்புக்கு நம்மளுக்கு என்னென்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, இந்த குரோமோசோம் எங்கெங்க சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, இந்த மாதிரி விஷயம்லாம். சரிங்களா? பைலோஜெனடிக் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் அனிமல், யாருக்கு அப்புறம் யார் வந்தாங்க, ஆம்பிபியனுக்கு அப்புறம் ரெப்டைல் வந்ததா, ரெப்டைலுக்கு அப்புறம் ஏவ் வந்ததா, ஏவுக்கு அப்புறம் மேமல் வந்ததா, இப்படிலாம் சொல்லியும் நம்ம இந்த டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் மூலமா கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ இது நல்லா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சரி, இப்போ இந்த ஸ்டெப்ஸை நான் ஒரு சின்ன வீடியோ மூலமாவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆசைப்படுறேன். ஏன்னா ரொம்ப கிளியரா புரியும் உங்களுக்கு. டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் நம்ம அங்க பார்த்தோம் இல்லையா ஸ்டெப்ஸ், அந்த ஸ்டெப்ஸை தான் நான் இங்க உங்களுக்கு அப்படியே ஃபுல்லா சொல்ல போறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங். ஓகேவா? ஸோ இந்த டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்
இது நான் சொல்லிட்டேன். ஒருத்தருக்கும் எப்படி நம்ம ஃபிங்கர் பிரிண்ட் யூனிக்கா இருக்கோ அது போல டிஎன்ஏல சில யூனிக் ரீஜியன்ஸ் ரிப்பீட்டடா இருக்கும். ஓகே, அதுதான் நம்ம VNTRங்கிறோம். இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இது கண்டுபிடிச்ச இவரோட பேரு ஆலக் ஜெஃப்ரி, டாக்டர் ஆலக் ஜெஃப்ரிஸ். சரிங்களா, இவங்க தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நான் சொன்னேன் ஐசோலேஷன். ஸோ டிஎன்ஏவை எடுத்துக்கிறோம். இப்போ இங்க நம்ம பிளட் சாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம். இதை சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்ணுவோம். நான் சொன்னேன் இல்லையா, இதுதான் சென்ட்ரிஃபியூஜிங் மிஷின். இதுல போட்டு அக்கார்டிங் டு த டென்சிட்டி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்ணிக்கலாம். சரியா? ஸோ இது இப்போ உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். சென்ட்ரிஃபியூஜ் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் நம்ம இதுல அந்த யூனிக் பேட்டர்ன் நம்ம பார்க்கலாம் மைக்ரோஸ்கோப்ல. யூ கேன் see the structure of a chromosome. சரிங்களா, நல்ல ஹை பவர் மைக்ரோஸ்கோப் எடுத்துட்டு we can see the structure after isolating the DNA. you can see the structure. and இதுல இங்க நீங்க பார்க்கும்போது பாருங்க, ரிப்பீட்டடா சில சீக்வன்ஸ் இருக்குது. இந்த சீக்வன்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா வேரியபிள் நம்பர் டாண்டம் ரிப்பீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இதுதான் VNTR, வேரியபிள் நம்பர் ஆஃப் டாண்டம் ரிப்பீட்ஸ். செகண்ட் ஸ்டெப் இப்ப பார்க்க போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டிஎன்ஏ ஐசோலேட் பண்ணிட்டோம். செகண்ட் ஸ்டெப் இங்க பாருங்க, இதுதான் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம். இது வந்து நம்மளோட டிஎன்ஏவை ஃப்ராக்மெண்டா கட் பண்ணுது. fragmenting the DNA with the help of restriction enzyme. இது செகண்ட் ஸ்டெப். ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் வச்சு ஃப்ராக்மெண்ட் பண்ணத தேர்ட் ஸ்டெப் ஜெல் எலக்ட்ரோபோரசிஸ்ல போடுங்க. போட்டுட்டு செப்பரேட் பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நான் சொன்னேன் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கு, நம்ம NaOH போட்டு சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டா மாத்திரலாம். ஸோ இங்க நீங்க பாக்குறது டபுள் ஸ்டாண்டர்ட். இதை நம்ம ஜெல் எலக்ட்ரோபோரசிஸ்ல செப்பரேட் ஆன டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்டை இப்ப நம்ம சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டா மாத்திட்டோம். இதுதான் அடுத்த ஸ்டெப். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படிச்சீங்கன்னா மறக்காது. ஸோ பாருங்க, நம்ம சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டா மாத்தியாச்சு. இப்ப அடுத்து இதை நம்ம ஒரு நைட்ரோசெல்லுலோஸ் ஷீட்ல மாத்திக்கிறோம், டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேவா? இப்போ இந்த நைட்ரோசெல்லுலோஸ் பேப்பரை கொண்டு போய் நான் சொன்னல நம்ம ஹைபிரிடைஸ் பண்ண போறோம். ஹைபிரிடைஸ்னா ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் அந்த ப்ரோப் யாருது, அந்த சாம்பிள்ல இருந்து நம்மளுக்கு எடுத்த ப்ரோப் என்னன்னு நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். அந்த ப்ரோப் இருக்க பாத்ல இதை கொண்டு போய் போடுறோம். சரிங்களா? இதை இப்ப நீங்க போட்டீங்க ப்ரோப் இருக்க பாத்ல. இப்போ இவங்க தான் அந்த ஆளுங்க அப்படின்னா இது கூட அப்படியே வந்து இந்த ப்ரோப் அட்டாச் ஆகும். இதுக்கு காம்ப்ளிமெண்டரியா இருக்கும். சரிங்களா? இந்த ஸ்ட்ராண்டுக்கு இதெல்லாம் அப்படியே காம்ப்ளிமெண்டா இது கூட அட்டாச் ஆகிறத நீங்க பார்க்கலாம். ஸோ பாருங்க. ஸோ தேவையில்லாத ப்ரோப் எல்லாம் வாஷ் பண்ணி போட்டுடலாம். மிச்சம் இருக்கிற அந்த ப்ரோப்ஸ் எல்லாம் இங்க அட்டாச் ஆயிடுச்சு. இப்ப நமக்கு தெரியுது ப்ரோப்ல என்ன இருக்கும், இந்த ஸ்ட்ராண்டுக்குரிய காம்ப்ளிமெண்டரி ஸ்ட்ராண்டு. இங்க ஏ இருந்தா டி, ஜி இருந்தா சி, டி இருந்தா ஏ, ஏ இருந்தா டி, ஜி இருந்தா சி, அந்த மாதிரி காம்ப்ளிமெண்டரி ஸ்ட்ராண்ட் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் ஹைபிரிடைசேஷன். இதுக்கப்புறம் என்னது, லாஸ்ட் ஸ்டெப் ஆட்டோ ரேடியோகிராஃபி. சரிங்களா? நம்ம இதை எக்ஸ்ரே எடுத்து அப்படி வச்சுக்கலாம். நான் சொன்ன இந்த ப்ரோப் இருக்கிற பிளேஸ் எல்லாம் நமக்கு டார்க் பேண்ட்ஸா தெரியும். ஓகேவா? இதுதான் வந்து அந்த பார் கோட் மாதிரி இது தெரியும். இதுதான் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங். ஸோ சிம்பிளா இந்த வீடியோலையும் நம்ம படிச்ச எல்லா ஸ்டெப்ஸும் பார்த்தாச்சு. சரிங்களா? இப்போ இந்த 3 டாபிக்கும் உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லாக்கோப்ரான், HGP and finally DNA fingerprinting. Thank you students.